기도하며 예배의 자리로 나가겠습니다. Let us begin our worship together in prayer. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 하나님 아버지, 오늘도 귀한 예배 자리로 우리를 불러주신 은혜 감사드립니다. 특별히 금요일 저녁부터 부흥 사경회를 통해 귀한 말씀의 은혜를 부어주신 은혜 감사드립니다. 이 아침에도 간절한 마음으로 주님의 임재를 구하며 살아서 역사하신 하나님의 말씀을 구할 때 하나님 우리의 예배를 받아주시고 이곳에 모인 우리에게 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us again this morning in this place to worship you. We are especially thankful for the Bible revival meeting that has been going on since Friday evening. This morning, we come before you seeking your presence and longing for your living word. Lord, please meet each and every one of us with your unending grace and mercy here. We pray in Jesus' name. Amen. 같이 자리에서 일어나셔서 찬양하겠습니다. Let us stand together to worship our Father. He is faithful to us all the time. 주님 보좌 앞에 주님 보좌 앞에 나아가 참된 안식과 기쁨 나누리겠네. 경배하며 주의 얼굴 구할 때 진실하신 주님 찬양해. 진실하신 하나님, 진실하신 주, 나의 주 하나님, 나의 주 하나님은 진실하신 주님. 기도 들으시는 하나님, 복음 속에 내 듣고 내 노래시라. 주의 날개 아래서 내 맘 쉬리니 진실하신 주님 찬양해. 진실하신 하나님, 진실하신 주, 나의 주 하나님은 진실하신 주님. 평화 내려주신 하나님, 나로 고통받는 자를 위로하게 하소서. 나의 평생에 주의 사랑을 전하리. 진실하신 주님 찬양해. 진실하신 하나님, 진실하신 주, 나의 주 하나님은 진실하신 주님. 진실하신 하나님, 진실하신 주,
주 하나님은 신실하신 주님. 아멘. Apostles' Creed 사도신경으로 우리 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 전지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 자리에 앉으셔서 계속 찬양하겠습니다. You may be seated as we continue to worship our Lord. Let's just sing unto the Lord. 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님 내 주를 찬양하리. 주님을 묵상하리. 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님 내 주를 찬양하리. 주님을 묵상하니 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 아멘. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit,
washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always embraced. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Yes, this is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. 아멘. 이 시간 안광석 집사님 기도 인도해 주시겠습니까? Deacon Allen will now lead us in prayers. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 아름다운 주일을 허락하시고 저희를 하나님의 교회로 불러주셔서 주님께 예배드리게 하심에 감사드립니다. 특별히 오늘은 복음에 이끌린 삶, 복음이 이끄는 사역이라는 주제로 모인 이번 부흥 사경회의 마지막 시간에 손상원 목사님을 통해 귀한 말씀을 듣게 하시니 감사합니다.
말씀을 전하시는 목사님께 성령의 충만함을 더해 주시고 말씀을 듣는 저희 모두의 마음을 열어 주셔서 복음의 능력이 저희 삶 가운데 역사하게 되기를 바랍니다. 하나님, 저희는 죄와 허물이 많은 존재입니다. 삶의 자리에서 참된 복음의 말씀을 잊고 살 때가 많으며 하나님의 임재를 의식하지 못한 채 세상의 가치와 욕망을 좇아 살아가는 일도 있습니다. 하나님의 뜻과 거리가 먼 것들을 마음에 두고 의지함으로 우상을 섬기며 우리의 말과 행동으로 하나님의 이름을 높이지 못할 때도 있습니다. 또한 하나님의 가르침을 거스르는 세상의 흐름 속에서 무심코 그 죄에 동참하며 살아왔음을 고백합니다. 긍휼이 풍성하신 하나님, 저희를 불쌍히 여겨주십시오. 저희를 향한 크신 사랑으로 예수 그리스도께서 십자가에서 대속의 죽음을 감당하셨고 하나님의 은혜로 믿음을 통해 구원받게 하셨음을 다시금 깊이 깨닫게 하시고 그리하여 복음의 본질을 바로 붙들고 하나님의 선하시고 기뻐하시며 온전하신 뜻을 향해 나아가는 저희가 되게 하시길 바랍니다. 하나님, 복음은 우리의 신앙과 교회의 정체성을 결정하는 생명의 DNA임을 믿습니다. 그 복음을 굳게 지키기 위해 늘 깨어 있고 그리스도인으로서의 삶과 신앙을 바로 세우기를 원합니다. 또한 그리스도께서 머리 되신 교회의 정체성을 지키며 옛사람의 속성을 날마다 죽이고 성령 안에서 새 사람으로 살아가기를 바랍니다. 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도께서 사시는 것이며 하나님의 선한 목적을 따라 하루하루를 살아갈 수 있기를 원합니다. 저희가 예수 그리스도 안에서 거룩하게 부르심을 받은 하나님의 백성임을 늘 기억하게 하시고 하나님께서 주신 은혜와 은사를 감사함으로 사용하게 하옵소서. 하나님의 신실하심을 의지하며 예수 그리스도를 닮아가는 성숙한 신자로 자라가고 복음 안에서 더욱 굳건히 서기를 바랍니다. 또한 저희의 사랑이 더욱 풍성해지고 지식과 분별력이 자라나게 하옵소서. 복음을 위한 사역이 홀로 감당하는 일이 아니라 하나님 안에서 함께 협력하는 일임을 기억하게 하시고 복음의 은혜를 받은 저희가 서로 사랑하며 한 마음으로 동역하게 하옵소서. 영적으로 성장하여 하나님께 영광을 돌리는 아름다운 열매를 맺게 하시고 복음의 말씀이 저희 안에서 살아 움직이며 역사하게 하옵소서. 복음에 이끌린 삶과 복음이 이끄는 사역을 향한 거룩한 열정이 저희 심령 가운데 늘 타오르게 되기를 원합니다. 하나님, 특별히 이 시간 질병과 여러 어려움 가운데 있는 성도들을 기억하여 주시길 구합니다. 몸과 마음이 지친 이들에게 하나님의 위로와 새 힘을 더하여 주시고 주님을 더욱 의지함으로 참된 평안을 누리게 하옵소서. 고난의 시간 속에서도 주님을 더욱 깊이 만나게 하시고 모든 상황 가운데 함께 하시는 하나님의 선하신 손길을 경험할 수 있기를 원합니다. 치료의 손으로 만져주시고 회복시켜 주시며 주어진 삶의 무게를 넉넉히 감당할 수 있는 힘과 은혜를 허락해 주시길 바라고 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간 함께 준비한 예물을 드리실 때 권사회에서 나오셔서 준비한 찬양을 하나님께 올려드리시겠습니다.
하나님, 주님의 귀한 사랑, 그 복음을 통해 전해진 하나님의 귀한 은혜, 저의 감사한 마음으로 이 시간 마음과 정성을 담아 주님께 예물을 드립니다. 아버지, 예물이 주님 기쁘시게 받는 것이 되게 하시길 바라고, 또 예물이 쓰여지는 곳에 주의 복음이 전하여져서 날마다 생명으로 주께로 돌아오는 자들이 더하도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지, 예물 드린 손길들 한 사람 한 사람 기억하여 주셔서 그들의 모든 사정과 형편을 아시는 주님께서 아버지 늘 채우시고 공급하시고 인도하시는 손길을 주님 허락하여 주시며, 특별히 그 가운데서도 여러 가지 문제 가운데 질병으로 인해 또한 연로함으로 인해 어렵고 힘든 시간 보내는 주의 자녀들 긍휼히 여겨주시고 주의 성령으로 함께 하셔서 힘주시고 위로하시고 또 치유와 생명의 역사를 허락하여 주시옵소서. 지금 이 시간에도 지구상에서 전쟁으로, 기근으로, 테러로 또 희생당하고 또 고통당하는 주님의 피조물들 긍휼히 여겨주셔서 그들에게도 회복과 생명의 역사를 주님 평화를 허락하여 주시기를 기도합니다. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 교회 소식 나누도록 하겠습니다. 지난 3일간의 부흥 사경회를 통해 귀한 은혜를 베풀어 주신 또 하나님께 감사드리고, 특별히 말씀을 통해 복음의 의미와 능력을 또 저희로 하여금 깨닫게 해주신 우리 손상원 목사님께도 진심으로 감사를 드립니다. 이따가 또 인사하겠지만 우리 지금 박수로 감사의 뜻을 표할까요? 이번 주 화요일부터 금요일까지 오전 9시 30분부터 12시에 여름 성경학교가 교회에서 진행됩니다. 모든 일정이 하나님의 은혜 가운데 아이들이 안전하게 또 진행될 수 있도록 성도님들의 기도를 부탁드리고, 또 수고해 주시는 교역자분들, 교사분들, 또 자원봉사자들, 또 식사를 준비해 주시는 또 권사님들 위해서도 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 다음 주일 6월 21일 오후 1시에는 초등부 예배실에서 영광 선교회를 위한 꿀다방 당회어의 대화의 시간이 있습니다. 지금까지 우리 영어동산 그리고 은혜 선교회로부터 이제 영광 선교회에 이르기까지 당회와의 대화 시간을 갖게 되는데, 영광 선교회 회원분들 식사하시고 모두 함께 자리해 주시기를 부탁을 드립니다. 북미 원주민 단기 선교 봉사자 모집에 대한 안내입니다. 관련된 여러 봉사자들 또 섬김이 필요합니다. 7월 12일 선교기름 마련 골프대회 식사 준비, 또 22일 수요일 선교 케이터링 및 1일 방문, 7월 24일 금요일 폐회배 식사 준비 등 여러 섬김의 기회가 있습니다. 여러분들께서 많은 관심 갖고 또 사인업 용지가 있으니 거기에 이름을 적어주시면 감사하겠습니다. 단기 선교 기금 마련을 위한 안디옥 골프 대회가 7월 12일 주일 오후 12시 48분에 오그우드 골프 코스에서 있게 됩니다. 참가비는 100불이고 또 회원권을 가지신 분은 80분입니다. 회원권을 가지신 분들은 당일에 그 회원권을 지참해 달라고 부탁을 해주셨습니다. 근데 지금 들으니까 이미 다 선수들이 차신 것 같습니다. 그래서 어쨌든 참석해 주셔서 감사하고, 아직 홀 도네이션에 대한 기회는 남아 있습니다. 홀 도네이션 하신 분들께는 저녁 식사가 또 같이 제공된다고 합니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드리고 특별히 기도해 주시기 바랍니다. 북미 원주민 선교 기도 및 교육입니다. 지금까지 매주 선교 교육이 이루어지고 있는데, 오늘 오후 1시에는 특별히 메디슨에서 연창진 집사님, 영명신 집사님께서 방문해 주셨습니다. 이 두 분은 참 귀한 분으로서 이미 오래전부터 몇십 년간 또 북미 원주민의 또한 사역을 위해서 하나님께 부름받은 되어 또 섬겨주고 계시는 분들이십니다. 그래서 우리에게 아주 중요한 또 교육의 기회가 될 것이라고 여겨집니다. 선교에 참여하시는 분뿐 아니라 관심 있으신 분들도 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 우리 연집사님 부부 잠시 아드님하고 오셨군요. 잠시 자리에서 일어나시면 우리 박수로 환영했으면 좋겠습니다. 네, 주일인데 메디슨에서 여기까지 방문해 주셨네요. 네, 감사합니다.
2026-27 회계연도 사역팀원 모집에 대한 안내입니다. 사역팀원을 모집합니다. 사역 안내를 참고하신 후에 희망하시는 사역을 위해 여러분 사인업 해주시기를 바랍니다. 모든 성도님께서 적어도 한 가지 이상의 사역에 동참해 주시면 감사하겠습니다. 지정헌금 감사에 대한 안내입니다. 지난주에 김남순 집사님께서 교육부 사역을 위해서 5,000불 그리고 건물 유지 보수를 위해서 5,000불을 지정헌금을 해주셨습니다. 참 귀한 섬김에 깊이 감사를 드리고 또 교육부 우리의 자녀들의 또한 믿음 교육을 위해서 그리고 또 우리 함께 예배하는 이 하나님의 성전을 위해서 감사히 또 잘 사용하겠습니다. 오늘 점심 식사는 한병곤 집사님, 최선진 권사님 가정에서 제공해 주셨습니다. 감사합니다. 말씀드렸던 여름 성경학교와 북미원 주민 선교를 위해서 그리고 그 밖에 교회에서 후원하는 선교사님들 기억해 주시고 질병으로 어려움 가운데 있는 분들 치유와 회복을 위해서 여러분 함께 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 이제 하나님의 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 빌립보서 1장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 빌립보서 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 아멘. 이제 미랄 성가대가 준비하신 찬양을 하나님께 올려드리겠습니다.
아멘. 성가대의 귀한 찬양에 감사드리고 또 봉헌 찬송해 주신 천사들과 같았던 우리 권사회에 또 깊이 감사를 드립니다. 네. 오늘 양의 말씀을 구할 것은 지금 스크린 나오고 있지 않습니다. 집회 기간 가운데 여기서는 이제 영어 슬라이드를 보여드리고 여기서는 이제 강사 목사님께서 준비하신 슬라이드를 또 보여드렸는데 오늘 어제까지는 괜찮은데 오늘 월크하지 않습니다. 그래서 이 한 스크린으로 이제 영어 스크립트와 또 슬라이드를 다 띄우려고 하는데 좀 부드럽지 않더라도 양해해 주시기를 바랍니다. We were supposed to have, two different separate slides, but as you can see, it doesn't work for now. So we will try to present all the English sermon scripts and also the related slide on this one screen. So it might not be as so smooth as expected, but please understand. And I recommend you to use the listening device to get the audio translation. 하지만 이것이 우리가 은혜 받는 것을 막지는 못할 것입니다. 이제 손상환 목사님께서 나오셔서 집회 마지막 말씀, 복음을 위하여 동역하라라는 말씀 전해주실 때 여러분 큰 은혜와 도전 받으시기를 간절히 축원합니다. 나오실 때 우리 할렐루야로 인사하도록 하겠습니다. 사람과 사람이 만나면 역사가 일어난다고 합니다. 그런데 사람이 하나님을 만나면 기적이 일어난다고 합니다. 지난 3일간 여러분을 만나면서 제 인생의 역사에 새로운 챕터 하나가 기록되었습니다. 오늘 이 시간을 통해서 하나님을 만남으로 기적이 일어나기를 바랍니다. 하나님 감사합니다. 말씀을 전하는 자와 말씀을 받는 자가 서로 말씀 속에서 만남으로 우리의 삶과 교회 생활에 새로운 역사를 쓰게 하옵소서. 무엇보다 말씀을 통해서 예배를 통해서 하나님을 만남으로 내 삶과 교회 생활에 기적이 일어나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리가 살아가면서 많은 사람을 만나고 또 헤어집니다. 이러한 만남을 통해서 서로를 알고 다양한 관계를 맺고 또 삶을 나누고 서로에게 엄청난 영향들을 미치게 됩니다. 따라서 인생을 잘 살기 위해서는 사람을 잘 만나야 된다고 합니다. 자녀는 부모를 잘 만나야 되고 어린아이는 선생님을 잘 만나야 되고 티네이저 청소년들은 친구를 잘 만나야 되고 청년들은 배우자를 잘 만나야 되고 또 사업하시는 어른들은 동업자 잘 만나야 되고 나아가서 교회는 목사님을 잘 만나야 되고 목사님은 교회를 잘 만나야 되는데 제가 3일 겪어보니까 서로 잘 만난 것 같습니다. 믿습니까? 네. 오케이. 지금까지 여러분이 살아오시면서 수많은 사람들을 만났고 그들과 다양한 관계를 맺고 또 삶을 나누고 그 중에는 많은 사람들과 헤어졌을 겁니다. 어떤 사람은 헤어진 이후에 지금까지 다시 수십 년이 지나도록 못 만난 사람들도 있을 것 같습니다. 우리가 가깝게 지내다 헤어진 사람을 두 그룹으로 나눌 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 그 사람을 만남으로 나에게 축복이 된 사람이 있고 차라리 그 사람은 안 만났으면 좋았겠다 생각되는 사람이 있습니다. 여러분의 배우자 아닙니다. 또 어떤 사람은 생각할 때마다 감사한 사람이 있고 어떤 사람은 생각할 때마다 뭔가 섭섭하고 좀 괘씸한 마음도 드는 그런 사람이 있을 수 있습니다. 오랫동안 기억하고 싶은 사람이 있는가 하면은 빨리 기억 속에서 그냥 지워버리고 싶은 그런 사람도 있습니다. 안 보면 보고 싶고 또 언젠가 한번 만났으면 좋겠다 그런 사람이 있는가 하면은 혹시나 길 가다가 만날까봐 두려운 사람도 있을 수 있습니다. 바라기는 후자보다는 전자가 많기를 바랍니다. 지금까지 여러분이 만난 사람 중에서
어떤 사람이 여러분에게 축복이 되었습니까? 어떤 사람이 생각할 때마다 고맙고 언젠가 다시 한번 만났으면 좋겠고 생각할 때마다 정말 다시 보고 싶은, 언젠가 만나면은 따뜻한 식사라도 한번 대접해 보고 싶은 그런 사람이 누굽니까? 어떤 사람이 그립고 보고 싶고 고맙게 여기십니까? 아마 여러분이 가장 어렵고 힘들고 외롭고 정말 스트러글 할 때 여러분 곁에 있었고 여러분에게 위로와 도움을 주었던 사람들일 겁니다. 사도 바울 선생님도 그의 삶과 사역을 통해서 많은 사람들을 만났습니다. 그에게 도움을 준 사람도 있지만은 그에게 엄청난 아픔과 상처를 준 사람들도 있습니다. 믿음의 형제 자매 그리고 동력자들도 있었지만은 그를 엄청나게 핍박하고 그의 마음을 정말 아프고 힘들게 만드는 그런 사람들도 많이 있습니다. 성경 사도행전과 바울 서신을 살펴보면은 사도 바울과 연결된 사람이 무려 한 100여 명 정도 언급이 되어 있습니다. 그 중에서 예루살렘 사도들이나 장로들이나 잘 알려진 사람을 제외하고도 그 이름으로 구체적으로 언급된 사람, 사도행전과 바울 서신에 나온 사람을 제가 다 세어서 리스트를 만들어 봤습니다. 87명의 이름이 나열되어 있습니다. 이 이름이 가장 많이 언급된 곳이 로마서 16장입니다. 여러분 로마서 16장을 읽어보면 다른 거 아무것도 없습니다. 그냥 사람 이름만 계속 나옵니다. 무려 이름이 언급된 사람이 로마서 16장에 35명이 나옵니다. 이름이 언급되지 않은 사람도 많이 있습니다. 그 35명 중에 8명은 그 당시에 바울과 함께 로마서를 기록할 때 고린도에 같이 있었던 형제 자매들이고 27명은 바울이 아직 한 번도 가보지 않은 로마에 살고 있는 사람들입니다. 이 사람들에게 바울이 안부를 전하면서 인사하면서 한마디씩 합니다. 그게 로마서 16장 마지막 장의 전체입니다. 제가 빠른 속도로 몇 구절만 시범적으로 한번 읽어보겠습니다. 이렇게 갑니다. 스크린이 안 뜹니다. 내가 갱그리아 교회 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너에게 추천하노니 너희는 주 안에서 성도들을 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 베베를 언급했어요. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동력자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지 내어놓아나니 나뿐 아니라 이방의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 또 저희 집에 모이고 있는 교회에도 문안하라. 내가 사랑하는 에베네도에게 문안하라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라. 너희를 위하여 정말로 많이 수고한 마리아에게 문안하라. 내 친척이여 나와 함께 갇혔던 안드로그니와 유니아에게 문안하라. 그들은 사도들에게 존중이 여기지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라. 또 주 안에서 내 사랑하는 암블리아에게 문안하라. 그리스도 안에서 우리의 동력자인 우르바노와 나의 사랑하는 스다고에게 문안하라. 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레에게 문안하라. 아리스도블로의 근속에게 문안하라. 뭐 계속 가겠죠. 이 정도에서 마치겠습니다. 이렇게 로마서 16장은 무려 로마에 있는 사람 27명의 이름을 언급하면서 그 사람들에게 한마디씩 합니다. 수고 많이 한 사람, 나를 위해서 자기 목숨도 아끼지 않은 사람, 누구 너에게 안부 전해라, 보고 싶다, 이렇게 소식을 전하는 내용들입니다. 이 언급된 사람들의 이름과 바울이 그 사람에게 한 말들을 다 종합해서 연구를 해보면은 이 바울과 함께 삶을 나누고 사역을 나누고 또 주 안에서 교제했던 사람들의 배경이 아주 다양합니다. 출신 지역도 다양하고 인종도 다양하고 성별도 남자도 있고 여자도 있고 그 중에 언급된 35명 중에 10명은 여자 이름입니다. 연세가 많은 사람도 있고 나이가 어린 사람도 있고 결혼한 사람도 있고 결혼하지 미혼도 있고 다음에 또 배우자가 먼저 돌아가신 분도 있고
교육 및 경제 수준 등 모든 것들이 굉장히 차이가 납니다. 이런 사람들이 다 바울과 만나서 함께 예수 안에서 교제하고 성경의 역사를 써가고 또 사역을 함께 감당했던 사람들입니다. 그들이 바울에게 집을 제공하기도 하고 숙소를 제공하기도 하고 선교 헌금을 하기도 하고 함께 선교에 동참하기도 하고 구제 헌금을 보내기도 하고 편지를 쓰는 일에 도와주고 편지를 가지고 가기도 하고 대신 티칭하고 제자 양육하고 교회를 대표하고 등등 다양한 사역을 감당한 사람들입니다. 그래서 바울과 지금은 헤어졌어요. 그래서 바울은 그리스에 있고 이 사람들은 로마에 있는 사람들인데 그 한 사람 한 사람을 기억하면서 그 사람들이 바울에게 어떤 의미를 가지는지를 면청하면서 안부를 전해라, 잘했는지 소식을 전해달라, 이렇게 하는 내용들을 볼 수가 있습니다. 이 모든 사람 한 사람 한 사람이 바울의 인생의 역사를 쓴 사람들이고 함께 동역한 소중한 사람들, 비록 현재 같이 있지 않지만 헤어졌지만 그 어느 곳에서 어느 순간 주의 일을 함께 했던 동력자들입니다. 바울이 이 많은 사람 중에서 가장 사모하고 가장 고마워한 사람이 또 있습니다. 바로 빌립보 교회 성도들입니다. 오늘 저희들이 읽은 빌립보서 1장에 보면은 바울이 빌립보 교회 성도들을 얼만큼 사랑하고 사모하고 아끼고 그리워했는지 그리고 감사했는지 너무 구구절절히 잘 나타나 있습니다. 1장 1절에서 8절까지 이미 읽으셨지만 다시 한번 제가 읽어드리겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 내가 너희를 생각할 때마다 whenever I think about you, I give thanks to my God, my Father. 하나님 내가 너희를 생각할 때마다 whenever I remember you, 나야 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희를 위해서 기도할 때마다 너희 무리를 위하여 슬픔으로 기도하는 것이 아니라 기쁨으로 항상 간구함은 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인함이라. 너희 속에 선한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이르실 줄을 우리가 확신하노니 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확증함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 with the affection of Jesus Christ 내가 너희 무리를 얼마나 어떻게 사모하는지 하나님이 내 정인이시니라. 정말 대단하지 않습니까? 바울은 빌립보 교회 성도들을 생각할 때마다 하나님께 감사한다고 했어요. 생각할 때마다 괘씸하고 섭섭한 것이 아니라 생각할 때마다 너무너무 하나님께 감사하고 빌립보 교인들을 생각하면서 그들을 위해서 기도할 때마다 그들로 인해서 너무너무 기쁨이 샘솟듯이 마음에서 솟아올라서 기쁨으로 하나님께 간구한다고 얘기했어요. 그리고 빌립보 교회 성도들이 늘 그의 마음속에 있다고 얘기합니다. 그리고 그리스도의 심장으로 내가 너희들을 얼만큼 사모하는지 하나님이 내 정인이시다. 여러분 누구를 이렇게까지 사모하고 그리워하고 감사해 본 적이 있습니까? 이 말씀을 읽으면 궁금증이 생겨요. 아니 빌립보 교회 교인들이 어떤 사람이길래 바울에게 어떻게 했길래 바울이 이토록 그들을 감사하고 그들을 사모했을까? 그런 궁금증이 생깁니다. 그 해답이 5절과 7절에 나타나 있습니다. 첫 번째 5절에 보면은 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 너희들이 참여하고 있기 때문이다. 그 이유 때문이고, 두 번째는 7절에 보니까 그의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 바울과 함께 참여, participate 했다. 그렇게 되어 있습니다. 자, 그러면은 이 첫날이 언제입니까? 첫날은 바울이 처음으로 드로아의 한성을 보고 2차 선교 때 배를 타고 유럽으로 건너가서
마게도니아 건너가서 첫 번째 도시 빌립보에 갔을 때를 얘기합니다. 서기 한 50년경으로 추정할 수 있습니다. 처음으로 유럽에 가서 첫 교회 빌립보에 교회를 개척할 때 얘기입니다. 여러분, 바울이 빌립보에 왔을 때 아는 사람도 없었습니다. 또 가진 돈도 없고 또 머물 곳도 없고 어떤 네트워크도 없는 그런 상태에서 그냥 드로의 한상을 보고 하나님께서 나를 유럽으로 부르셨다 결론하고 그 다음날 바로 배를 타고 건너간 도시가 빌립보예요. 이 빌립보에 와서 이제 복음을 전하려고 그러는데 유대인 해당도 없어요. 그래서 여러분께서 아시다시피 안식일 날 성 밖으로 나가서 겐자이레스 강가에서 이제 조용히 기도하고 예배하려고 그러는데 그곳에서 루디아를 만나고 다른 여성들을 만나서 거기서 복음을 전하지 않습니까? 그럴 때 이 루디아가 바울과 또 디모데와 실라와 그 형제들을 거할 것도 없다는 걸 알고 자기 집으로 초대해가지고 숙식을 제공하고 그리고 교회를 우리 집에서 합시다. 거실에서 루디아의 거실에서 빌립보 교회가 시작이 되었습니다. 그러니까 첫날이라고 할 때는 바울이 빌립보에 처음 왔을 때 서기 50년경입니다. 그러면 이제까지는 언제냐면은 바울이 빌립보를 기록할 당시입니다. 이때는 바울이 로마옥에 갇혀 있을 때입니다. 아마 서기 62년, 63년으로 추정이 됩니다. 이전에 가이사라에서 2년간 갇혀 있었으니까 지금 바울이 감옥 속에 3년 혹은 4년 갇혀 있는 그때입니다. 그래서 처음부터 이제까지 지금까지는 서기 50년부터 서기 63년까지 약 13년이 지나는 세월 동안 이 빌립보 성도들이 바울을 잊지 않고 복음을 위한 일에 참여했다는 뜻입니다. 참여라는 말은 원래 헬라 말에서 코이노니아라는 말입니다. 원래 개역 성경에는 교제라고 번역되어 있습니다. 근데 개역 개정에는 참여라고 번역되어 있습니다. 이 단어는 교제라는 의미도 있고 나눔이라는 의미도 있고 참여라는 의미도 있고 동력이라는 의미도 있습니다. Fellowship, sharing, participation or partnership. 이 모든 의미를 가지고 있는 단어가 코이노니아인데 번역을 하려고 그러면 그 중에 한 단어를 선택해서 할 수밖에 없습니다. 그래서 처음에는 교제라고 얘기했습니다. 그래서 여러분 뉴 킹 제임스에 보면 fellowship이라고 교제로 번역되어 있습니다. New RSV 번역을 보면 sharing, 나눔이라고 번역되어 있습니다. New American Standard Bible 보시면 participation, 참여라고 되어 있습니다. NIV 성경을 보면 partnership으로 번역되어 있습니다. 동력, 협력으로 번역되어 있습니다. 옛날에는 교제라고 했어요. 근데 교제라고 생각하면은 주일날 교제를 나눈다 그러면은 커피 마시면서 도넛 먹으면서 서로 그냥 풋볼 얘기하고 이렇게 하면 교제라고 생각합니다. 그런 교제가 아니라 복음 안에서의 교제입니다. 그 복음 안에서 교제예요. 근데 컨텍스트를 보면은 빌립보 성도들이 만나서 세상 얘기하는 것이 아니라 정말 복음을 나누는 복음의 교제를 그들이 나누었어요. 뿐만 아니라 그들이 가지고 있는 것을 복음 사역을 위해서 다른 사람과 나누었어요. 그것뿐만 아니라 바울이 선교하는 일에 있어서 서로 동참하고 참여해서 협력하는 동력을 했습니다. 그러니까 빌립보 성도들은 첫날부터 서기 50년부터 지금까지 바울의 로마옥에 갇혀 있는 서기 63년 지난 13년 동안 복음 안에서 교제하고 복음을 위해서 나누고 복음 사역에 동참하고 복음을 위해서 함께 동력했기 때문에 바울이 그토록 그들에게 감사를 하게 되는 겁니다. 그러면은 빌립보 교회 성도들이 어떻게 이 복음 사역에 동참을 했는가? 바울과 어떻게 동력을 할 수 있었는가? 한번 살펴보기를 원합니다. 이미 말씀을 드렸습니다만 빌립보 교인들은 바울이 교회를 개척할 때 도왔습니다. 아무도 아는 사람 없이 연고 없이 주거지도 없이 돈도 없이 그렇게 유럽으로 건너와서 맨손으로 맨 땅에 헤딩하면서 교회를 개척할 때 핍박도 받고 감옥 속에 들어가고 매를 맞고 그런 어려운 가운데 복음을 전할 때 루디아와 많은 예수를 새로 믿게 된 사람들이 가정을 열어서 먹을 것을 제공하면서 개척을 도와서 빌립보 교회 개척할 수 있도록
도와줬습니다. 여러분, 교회를 개척할 때, 아무것도 없는 데서 교회를 개척할 때 함께 해줬던 사람은 절대로 잊을 수가 없습니다. 오래전에 제가 만 29살 때 목사 안수 받지 않고 교회를 한번 개척을 했습니다. 아무것도 모르면 용감합니다. 몰라서 교회를 개척을 했습니다. 어느 한 지역에 한인교회가 없고 미션 처치가 없었어요. 그래서 이곳에 한인교회가 있으면 참 좋겠다 그런 생각이 들어서 아는 사람도 한 사람 없이 아무도 없었어요. 옛날에는 텔레폰 북이 있었어요. 그래서 화이트 페이지가 있어요. 옐로우 페이지는 비즈니스고 화이트 페이지는 사람들 전화번호가 있었어요. 인터넷 없을 때예요. 그래서 사우스웨스턴 벨 그 텔레폰 북을 가지고 와서 흔해 빠진 김씨, 이씨, 최씨, 박씨 한국 사람의 라스트 네임을 쭉 찾기 시작했어요. 20마일 반경 내에 한국 사람이 얼마나 있나 조사를 했습니다. 한 100개 정도를 뽑았어요. 그러면 한 가정에 평균 아이들까지 해서 4명이라고 하면은 100개 리스트면 한 400명이 20마일 반경 내에 살고 있더라고요. 거기다 전화부에 리스트가 안 된 분이 있어요. 또 남편 이름을 따라서 영어 이름인 사람은 리스트가 안 됐어요. 그래서 총 제가 추측하기로 한 600명 정도는 20마일 반경에 산다고 생각했어요. 이곳은 분명히 한국 미션 처치가 있어야 된다. 그 리스트만 가지고 미국 교회 찾아가서 미션 처치 하고 싶은데 이만한 사람들이 살고 있는데 퍼실리티 사용하게 해달라고 그렇게 시작해서 준비를 해서 교회 개척을 했습니다. 2사람 놓고 첫 예배 설교를 했습니다. 그 중에 한 사람은 제 아내였고 두 번째 사람은 찾아가니까 다이애나 청이라는 분인데 제시 페니 뷰티 그 살론에서 이제 헤어 드레서로 일을 하시는 분인데 가서 미국에서 오래 사신 분이에요. 남편도 미국 분이시고. 근데 한국 커뮤니티하고 연결이 안 된 분이에요. 가톨릭 교회 신자라고 그러더라고요. 그래서 제가 교회를 개척하려고 한다니까 교회가 오프닝, 그랜드 오프닝 하는 줄 알고 교회 오프닝 할 땐 한번 갈게요 이러시더라고요. 진짜 오셨어요. 근데 그분이 와서 예배를 듣는데 제 아내하고 그분밖에 없어. 그러니까 저는 설교를 하면서 그분에게 너무너무 미안했어요. 그분 한 분께 보니까 그분이 앉아서 주위를 돌아보도 아무도 없잖아요, 자기밖에. 그래서 예배 끝나고 난 뒤에 그분이 저에게 다가오시더니 오프닝 할 때 한 분만 오시겠다는 분이 교인 조금 생길 때까지만 나올게요 그러시더라고요. 그렇게 나와가지고 개척 멤버가 되어주시고 자리 지켜주시고 그렇게 해서 7년 반 동안 그 교회를 담임했던 기억이 있습니다. 지금도 그 7년 반 동안 함께 교회를 개척해서 그 교회가 아직도 얼빙에 지금 있습니다. 제 후임자가 제 후배였는데 28년째 그 교회 목회하고 있습니다. 지금도 그때 7년 동안 함께 사역했던 사람 만나면은 야단 납니다. 그냥 형제를 자매를 만난 것 같이 너무너무 반갑습니다. 정말 아무것도 없이 교회를 개척할 때 정말로 거할 것을 주고 먹을 걸 제공하며 집을 오픈하면서 도와줬던 그 루디아와 빌립보 간수와 많은 그 사람들, 그 사람들 바울이 어떻게 있겠어요? 아무리 세월이 지나도 이 교회가 56년 전에 개척될 때 정말로 어느 항무지에서 교회 어느 집에서 아니면 어느 스토어에서 교회를 시작할 때 그때 만났던 사람, 그 이후에 건물이 없을 때 이사 다니면서 함께 신앙생활 했던 사람, 지금은 그 많은 사람 중에 사람들과 헤어졌을 수 있지만은 생각만 해도 지금 한번 봤으면 좋겠네, 보고 싶은 그런 사람들일 겁니다. 잊을 수가 없는 사람들입니다. 그뿐만 아니라 바울이 빌립보에서 쫓겨나서 그가 데살로니가로 갑니다. 한 100마일 정도 되는 거리입니다. 걸어가도 일주일이 넘는 거리예요. 데살로니가는 마게도니아의 수도였습니다. 그곳에 가서 복음을 전합니다. 낮에는 손에 물집이 생기도록 텐트 만드는 일을 밤낮으로 하면서 복음을 전합니다. 아주 많은 사람들이 예수를 믿고 받아들입니다. 그런데 개척 자금도 없어요. 누구가 선교 헌금을 모아서 보여내 주지도 않아요. 여러분 오늘 광고에도 보니까 미션 펀드를 마련하기 위해서 여러 가지 활동들을 하시는데 선교 헌금을 보내주는 사람도 없이 그냥 자비량으로 복음을 전해야 되고 얼마나 복음을 잘 받아들이는지 모릅니다. 그런데도 불구하고 너무나 박해가 심합니다. 유대인들이 바울을 이단으로 규정하고 박해를 하는데
이 사람들은 자기 손에 피를 묻히지 않아요. 돈이 있고 영향력이 있는 유대인 사람들이 성경에 그대로 납니다. 사도행전 읽어보세요. 마켓에 가서 불량배, 시장 잡배들을, 깡패들이죠. 깡패들을 동원을 해가지고 돈을 주고, 야, 야손의 집에 이상한 사람들이 와가지고 머무는데 그 사람들이 도시를 굉장히 어지럽게 하니까 그 사람도 손 좀 봐주라, 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 한밤중에 이 시장 잡배들이 몽둥이를 들고 야손의 집을 침범했습니다. 바울 손을 좀 봐주려고. 다행히 그날 바울이 그 집에 없었어요. 그래서 열을 받아서 야손을 끌어내가지고 몽둥이질하고 고소를 해가지고 제일이 가게 만드는 그 사건들이 있지 않습니까? 이러한 참 어려운 환경 속에서 데살로니가 교회를 개척해요. 도와주는 사람도 없이 너무나 어려운 목숨의 위태를 내는 그런 상황인데, 빌립보 교회가 지금 개척된 지 몇 달도 안 됐을 거예요. 얼마 되지도 않은 그 교회, 교인도 많지 않은 그런 교회예요. 그런데 바울이 그 빌립보에 있을 때만 도와준 것이 아니라 이웃 동네에 가가지고 100마일 떨어진 지역에 가서 새로운 교회를 개척하는데, 이 빌립보 교회가 또 헌금을 모아가지고 선교 헌금을 보내는 거예요, 바울에게. 그러니까 바울에게 그 금액의 문제가 아니라 그 마음이 얼마나 고맙겠어요, 얼마나 감사했겠어요. 그러다가 바울이 데살로니가에서 쫓겨납니다. 베레아로 갑니다. 베레아에서 또 쫓겨납니다. 그 먼 거리 300마일이 넘는 길을 한 번도 가보지 않은 아덴까지 내려갑니다. 어디선가 먹어야 되고 어디선가 자야 됩니다. 경비를 충당을 해야 됩니다. 한밤중에 도망가는데 아무도 바울을 도와주지 않습니다. 그런데 빌립보 교회가 그 소문을 듣고 또 물질적으로 바울을 도와줍니다. 그 내용이 빌립보서 4장 15절에서 16절에 나옵니다. 제가 읽어드리겠습니다. 빌립보 사람들아, 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도니아 와서 처음으로 복음을 전할 때, 내가 마게도니아를 떠날 때, 데살로니가를 떠날 때 주고받는 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번, 두 번 나의 쓸 것을 보내었도다. 이렇게 빌립보 교회의 성도들은 바울이 빌립보 교회를 개척할 때, 데살로니가 교회를 개척할 때, 베레아에 쫓겨나서 아덴까지 도망을 갈 때 이렇게 기억하고 기도해주고 물질적으로 도와준 사람입니다. 빌립보 교회가 이렇게 했으니 바울이 그들을 생각할 때마다 많은 시간이 지났지만 하나님께 감사하지 않겠습니까? 바울의 마음속에 항상 그들이 있지 않겠습니까? 그리스도의 심장을 가지고 그들을 사모하지 않겠습니까? 이제 세월이 지났습니다. 바울이 예루살렘에 가서 체포되고 가이사랴에서 2년 감옥 속에 갇혀 있다가 로마로 호송되어서 지금 로마에 2년째 또 투옥되어서 감옥 생활을 하고 있습니다. 세월이 많이 지났습니다. 빌립보 교인들이 바울이 예루살렘을 간다는 얘기를 듣고 바울을 위해서 기도했습니다. 근데 바울이 소문을 들으니까 예루살렘에서 체포됐다고 그래서 가이사랴에 갇혀 있다고 그래서 아마 빌립보 교인들이 철야 기도하고 통성 기도하고 새벽 기도하고 열심히 기도했을 겁니다. 우리 바울 목사님, 사도 바울 감옥에서 풀려나게 해 주십시오 하고 기도했을 겁니다. 그런데 그 다음 소식이 들려오는데 로마로 호송되었다, 로마 감옥 속에 갇혔다는 얘기를 들었을 겁니다. 이제 바울은 나이도 많고, 빌레몬서 보니까 나이 많은 바울이라고 얘기하는 거 보니까 나이도 많고 원래 몸도 약한데 세월이 많이 지나서 감옥 생활을 3년 4년 하면은 그 얼마나 참 초라한 모습이겠습니까? 거기다가 로마에 2년 동안 갇혀있는 그 감옥은 먹고 자고 공짜로 하는 데가 아닙니다. 방세를 내야 됩니다. 제수가 방세를 냅니다. 그게 무슨 소리예요? 감옥에 가면 나라에서 먹여 살려줘야지? 아닙니다. 로마서 28장 마지막 부분을 읽어보세요. 바울은 하우스 감금돼 있어요. 하우스 어레스트예요. 중죄가 아니에요. 살인을 했거나 정치범이 아니에요. 그냥 종교적인 이유로 로마 시민이었어요.
그래서 언더그라운드 던전에 들어간 게 아니라 하우스 어레스트 재판 받을 때까지 주택 감금을 당한 거예요. 대신에 그 방값을 정부에 지불을 해야 됩니다. 대신에 세마이 프리덤, 한 반쯤은 자유가 있어요. 누구든지 바울을 찾아오면 만날 수 있어요. 대신에 바울이 마음 놓고 밖에 나가질 못해요. 집에 감금돼 있으니까. 그러면은 감옥 속에 갇혀 있는 사람이 돈이 어디 있어서 방값을 냅니까? 누군가가 도와줘야 돼요. 주의 형제들이 도와줘야 돼요. 빌립보 교인들이 얘기를 들으니까 바울이 지금 감옥 속에 4년째 갇혀 있는데 얼마나 힘들겠어요. 재정적으로도 힘들고 몸도 약하고 아마 옷도 다 떨어지고 양발도 다 떨어지고 뭐 형편은 없을 것 같아요. 그러니까 아마 기도회를 하다가 어느 분이 그랬겠죠. 제가 상상을 조금 하면 우리가 기도만 할 것이 아니라 우리 바울 선생님이 감옥 속에서 4년째 있는데 얼마나 힘들겠습니까? 우리 뭔가 사랑의 헌금을 좀 하고 바울이 필요한 것들을 좀 모아가지고 물품을 보내도록 하지요. 이렇게 누가 제의를 했던 것 같아요. 그러니까 이제 구제 헌금을 하고 그 다음에 여자 성도님들이 뭐 바울이 필요한 것들 이것저것 잘 챙겨서 만들었어요. 그래서 박스를 하나 기프트 박스를 만들었어요. 문제는 UPS도 없고 USPS도 없어, 아메리칸 익스프레스도 없어요. 그 당시는 편지를 보내고 소포를 보낼 수 있는 시스템이 전혀 없어요. 정부와 군대만 있어요. 그럼 민간인은 소포를 보내려면 어떻게 보내냐 하면 누구가 가지고 가야 돼요, 그거를. 그런데 빌립보에서 로마까지 거리는 820마일 정도 됩니다. 820마일을 누구가 그 선물 보따리를 어깨에 메고 걸어가서 전달을 해야 되는 거예요. 이거 쉬운 일 아니지 않습니까? 그죠? 다 가정이 있고 직장이 있고 일을 해야 되고 건강이 있어야 되는데 800마일 이상을 걸어가서 여행을 하려면은 이거 보통 사람이 할 수 없는 거거든요. 그리고 빌립보는 그리스에 있고 로마는 이탈리아에 있는데 언어 자체도 달라요. 라틴어 써요. 헬라어 안 써요. 그러면 그곳에 가서 길도 찾아야 되고 또 라틴어도 할 수 있어야 되고 바울을 찾아서 전달을 해야 되는데 누가 갈 거예요? 근데 한 사람이 자원을 합니다. 제가 가겠습니다. 대단해요. 에바브로디도입니다. 에바브로디도 집사님이 아마 군대에서 은퇴한 사람 같아요. 이분이 내가 가겠습니다. 그래서 그 선물 보따리를 어깨에 메고 이제 이그네시안 하이웨이를 걸어서 배를 타고 이탈리아에 가서 에이피안 하이웨이를 타고 로마까지 갑니다. 그 먼 거리를 갑니다. 결코 젊은 사람이 아니에요. 근데 800마일 넘는 그 거리를 여행을 했으니까 얼마나 피곤했겠어요. 어느 날 바울이 감옥 속에 앉아 있는데 똑똑똑 면회입니다. 잠시 후에 문이 열리더니 어떤 아저씨가 들어오는 거예요. 바울이 딱 보니까 10몇 년 전에 만났던 에바브로디도 집사님이 오셨어요. 바울이 깜짝 놀라서 아이고 에바브로디도 집사님 어쩐 일입니까? 에바브로디도 집사님이 바울을 보니까 너무너무 형편이 없어요. 수년 전에 빌립보에서 볼 때만 해도 그래도 볼만 했는데 지금은 연세도 많고 몸도 약하고 감옥 생활을 3년 4년 하니까 그 꼴이 너무너무 초라해 보이는 거예요. 그래서 둘이 서로 안고 키스 얼굴에 하며 이게 서로 막 이제 인사를 했겠죠. 눈물 흘리면서. 그러니까 어떻게 오셨습니까? 또 루디아 집사님은 어떠세요? 뭐 신티기 집사님은 어떠세요? 서로 안부를 나누었어요. 그러다가 이제 에바브로디 집사님이 우리 성도님들이 저 바울 목사님 기억하면서 기도하면서 지금까지 잊지 않고 있습니다. 그래서 우리가 사랑의 헌금을 하고 또 이렇게 여섯 성도님들이 이렇게 물건을 모아가지고 제가 가지고 왔습니다 하면서 그 선물 보따리를 바울 앞에 내밀었습니다. 그때 그 바울의 심정이 어떻겠습니까? 눈물이 벌컥 나지 않겠습니까? 아니 내가 뭔데? 내가 누구라고? 교회를 개척할 때도 그렇게 나를 도와주고 데살로니가에도 한 번 두 번 나의 끝을 보내고 베레에서 아덴까지 정말 목숨 걸고 내려갈 때 나를 도와줬는데 이제 13년이라는 시간 지나는 동안 마음이 변치 않고 이렇게까지 나를 기억하고 나를 위해서 선물을 이렇게 가지고 왔는데 내가 뭔데 800마일을 여행해가지고 나를 보러 이렇게 왔을까? 바울이 너무나 감격을 할 수밖에 없어요. 근데 에바브로디도 집사님이 바울을 보니까 그 바울을 보고 그냥 돌아갈 수가 없어. 너무 도움이 필요해요. 감옥 속에서 미니스트리를 하는데 너무 바빠. 그리고 너무 도움이 필요해. 그래서 아마 감옥 옆에다 방을 하나 빌렸든지 친척 집에 있었든지 모르겠어요. 에바브로디도가 빌립보로 돌아가지 않고
옆에 머물면서 바울을 도와주는 거예요. 근데 여독이 풀리지도 않고 시차도 안 맞는데, 그래 나이도 드신 분이 바울을 열심히 그냥 도와주다가 병이 나버렸어요. 병이 났는데 너무너무 심한 병이 나서 아픈 거예요. 죽어가고 있는 거예요. 그 소문을 빌립보에 있는 가족들과 교회가 들었어요. 그러니까 또 교회가 걱정을 하면서 기도를 하네요. 우리 집사님이 로마에 가서 아프대. 지금 너무너무 아프시대. 그러니까 교인들이 바울을 위해서도 기도해야 되고 에바브로디토스 집사님을 위해서도 이제 기도해야 되는 그런 판이에요. 그 소문을 또 바울이 들었네요. 자기 때문에 왔는데 이렇게 아프니까 가족과 교회가 또 걱정한다 그러니까 바울의 걱정과 마음의 부담감이 얼마나 컸겠어요. 그러니까 바울이 하나님 앞에 매달려요. 하나님, 저는 살 만큼 살았습니다. 목회도 30년 이상 했습니다. 이제는 이 세상에 가족이 있는 거 아니고 미련 없습니다. 저는 내가 이 세상을 떠나서 하나님과 함께 하는 것이 훨씬 더 나은데 하나님 저를 데려가시되 에바브로디도 집사님은 아닙니다. 가족이 있고 교회가 있고 돌아가야 됩니다. 저 때문에 여기까지 왔는데 지금 죽어갑니다. 만약에 에바브로디도 집사가 내 눈앞에서 죽으면 sorrow upon sorrow, 슬픔의 슬픔 제가 감당할 수가 없습니다. 하나님 우리 집사님을 살려주세요. 고쳐주세요. 고향으로 돌아가게 해주세요. 기도를 했어요. 근데 하나님께서 그 기도를 들으셔서 에바브로디도 집사님이 회복이 됐어요. 그러니까 바울의 에바브로디도 집사님, 이제는 집으로 가세요. 돌아가세요. 가족이 있는데 교회가 있는 곳으로 가세요. 제가 편지 한 장을 썼습니다. 그 편지를 가지고 가세요. 그 편지가 빌립보서입니다. 그래서 목사님 뭐 다 만들어낸 얘기 아니에요. 여러분 성경 다 읽으셨잖아요. 그런데 건너뛰셨을 수도 있어. 그래서 빌립보서 2장을 한번 펴주세요. 자, 2장 25절을 보면 이렇게 나옵니다. 그러나 에바브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제여 함께 수고하고 함께 군사된 자여 너희 사자로 내가 쓸 것을 도는 자라. 에바브로디도에게 붙여준 타이틀이 5개입니다. 성경에 나오는 그 누구에게도 5개의 타이틀을 붙여준 적 없습니다. 너무너무 에바브로디도에게 감사해가지고 에바브로디도에게 5개의 타이틀을 붙여줘요. 그러면서 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심한지라. 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 긍휼히 여기셨고 그를 긍휼히 여길 뿐만 아니라 또 나를 불쌍히 긍휼히 여겨서 내 근심 위에 근심, sorrow upon sorrow를 당하지 않도록 면하게 하셨느니라. 그러므로 내가 더욱 급히 그를 너희들에게 보내는 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려 함이라. 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 welcome back 하고 또 이와 같은 자들을 존귀히 여기라. Honor such a man. 군인이에요. 군인에게 중요한 것은 미션을 accomplish 하고 돌아올 때 honor 하는 거예요. Honor such a man. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이라. 이렇게 했으니 바울이 빌립보 교인들을 그리스도의 심장으로 사모하지 않겠습니까? 빌립보 교인들을 생각하면 생각할수록 감사하고 하나님께 기쁨을 드리지 않겠습니까? 편지의 마지막 부분에 이렇게 나와 있습니다. 4장입니다. 4장 17절에서 20절까지 말씀 한번 펴주시면 좋겠습니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 과실이 번성하기를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로디도 편에 너희의 준 것, 너희들이 보내준 선물
그것을 내가 받았으므로 내가 더 풍족하니 너희들이 보낸 나에게 준 그 선물은 단순히 사람이 사람에게 준 선물이 아니라 fragrant offering, 하나님께 드린 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 근데 바울이 줄 게 없어요. 그러니까 아마 무릎을 꿇고 두 손을 올리고 하나님 앞에 기도합니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁토록 영광을 돌릴지어다. 아멘. 이렇게 빌립보서를 끝냅니다. 빌립보 교인들은 교회를 개척할 때, 또 데살로니가에서 사역을 할 때, 베레아를 떠나서 아덴으로 갈 때, 로마 옥에 갇혀서 너무너무 힘들 때, 13년이라는 세월이 지났지만은 한시도 잊지 않고 바울 위해서 기도했을 뿐만 아니라 복음 안에서 서로 교제하고, 복음 안에서 나누고, 복음을 안에서 동참하고, 복음 안에서 함께 협력을 했습니다. 그래서 바울은 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사하고, 기도할 때마다 기쁨으로 기도하고, 너희가 항상 내 마음에 있고 그리스도의 심장으로 너희를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 정인이라고 그렇게 말했습니다. 제 짧은 삶을 돌아보면은 저도 많은 사람을 만났고 많은 사람과 헤어졌고, 제 삶과 내 사역에 수많은 사람들이 도움을 준 그런 사람들이 있습니다. 그 중에서 한 부분만 잠깐 소개하려고 합니다. 절대 제 얘기가 아닙니다. 이민생활 30년, 40년 해오면서 스토리가 없는 분 없어요. 다 고생하셨고 책을 써도 몇 권을 써야 될 스토리는 여기 앉은 분 모든 분들에게 다 있습니다. 절대로 힘들었다, 사연이 많다 그런 얘기가 아니라, 제 얘기가 아니라 제가 생각하면 생각할수록 감사하고 잊지 못하는 한 부부를 소개하려고 합니다. 미국 백인 부부인데 케네스 깁슨, 아이네즈 깁슨이라는 부부입니다. 아마 스크린에 보면 얼굴이 뜰 수 있어요. 얼굴이 안 나오나요? 나중에 뭐 찾으면 보여주세요. 저의 삶과 사역에 엄청난 영향을 미친 분입니다. 많이 배운 분도 아니고요, 많이 가진 분도 아닙니다. 텍사스 휴스턴에 있는 한 침례교회에서 집사님으로 섬긴 평범한 그런 부부입니다. 제가 한국에서 대학교를 다니면서 교회에서 청소년 담당 전도사로 섬길 때 저희 교회를 방문을 했습니다. 미국에 있는 침례교회에서 목사님과 집사님들이 미션 팀을 구성해갖고 한 10명 정도가 저희 교회에 와서 저녁으로는 집회를 하고 낮에는 둘씩 짝을 맞추어서 축호 전도, 가호 정도 이렇게 전도를 하게 됐습니다. 그때 제가 미스터 깁슨 통역자로서 일주일간 같이 전도를 다니게 되었습니다. 그래서 처음 만났는데 그 부인은 오지 않고 남편만 왔습니다. 마지막 날 이제 헤어지면서 이분이 저에게, 저 영어 이름이 에런이었는데, 에런 영어를 잘하는데 영어를 어떻게 배웠냐고 물어보더라고요. 그래서 사실은 제가 텍사스에 있는 사우스웨스턴 세미나리에 유학을 가려고 계획을 한다고 그렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 양복 안주머니에서 성경 하나를 꺼집어내더라고요. 그러면서 내가 한국에 있는 동안에 하나님께서 만나게 하는 스페셜한 사람들에게 주려고 성경 몇 권을 가지고 왔는데 내가 보니까 You are the person, 너가 그 사람 같다. 그러면서 성경을 주셨어요. 44년 전입니다. 그리고 첫 페이지에다가 케네트 E. 깁슨, 채싱턴 스트리트, 휴스턴 주소를 적어주면서 혹시나 미국에 오게 되면은 연락을 달라고 그렇게 했습니다. 1년 반 후에 제가 유학을 오게 되었습니다. 가진 돈도 없고 미국에 아는 사람, 공항에서 저를 픽업해 줄 사람도 없이 미주홀에 있는 대학교 4학년으로 편입을 했습니다. 도착하자마자 전화번호도 안 적어졌어요. 제가 전화도 없었고. 그래서 미스터 깁슨에게 편지를 썼습니다. 미국에 왔다고 알려드렸습니다. 잠시 후에 해답이 왔습니다.
웰컴하는 그런 따뜻한 편지가 들었고 그 속에 50불짜리 수표가 들어 있었습니다. 그 이후부터 매달 50불씩 수표를 보내주었습니다. 지금 50불은 하루 저녁 식사 가격밖에 안 되겠지만 도서관 청소하면서 한 달에 125불을 벌었으니까 50불은 적은 돈이 아니었습니다. 6개월 만에 필요한 학점 이수를 하고 학위 과정을 마치게 되었습니다. 이제 포트워스에 있는 사우스웨스턴 세미나리의 마스터 과정에 이미 입학이 되었습니다. 학교를 가본 적도 없고 텍사스 땅을 밟아본 적도 없었습니다. 사우스웨스턴 입학은 학기 시작은 8월인데 제가 6월에 대학교를 마쳐서 2달이라는 공백이 생겼습니다. 기숙사에 나가야 되는데 갈 데가 없습니다. 아는 사람도 없고 거할 장소도 없었습니다. 그런데 미스터 깁슨하고 미세스 깁슨이 직장에서 휴가를 내고 운전하는 시간만 11시간이 넘게 걸리는데 휴스턴 텍사스에서 스프링필드 미주리까지 제가 수업 마지막 마치고 나오는데 기숙사 앞에 와서 딱 대기하고 있더라고요. 그날 트렁크에다 제 가방 집어넣고 바로 그날로 바로 텍사스까지 내려가게 되었습니다. 그러면서 저보고 이 텍사스 달라스 쪽에 그랜드 프레리라는 도시가 있는데 거기에 딸이 손주를 키우면서 있어서 거기 하룻밤만 자고 휴스턴을 갔으면 어떻겠냐고 그래서 Sure, no problem. 저는 하루 만에 그냥 텍사스에 내려가서 텍사스의 첫날 밤을 그랜드 프레리라는 도시에서 하룻밤을 자고 그 다음날 휴스턴으로 가게 되었습니다. 가보니까 보통 평범한 그런 가정입니다. 자녀들은 커서 나아가고 두 부부만 살고 있었습니다. 그 집에서 50일 동안 먹고 자고 쉬었습니다. 그때 어느 날 아침 식사를 하고 미스터 깁슨이 자리를 비웠는데 그 다이닝 테이블에서 미세스 깁슨하고 둘이서 커피를 마시게 되었습니다. 그때 미세스 깁슨에게 제가 아주 감사를 표시했습니다. 왜냐하면은 그분은 한국을 오지 않았기 때문에 저를 만난 적이 없습니다. 그리고 외국 학생을 자기 집으로 초대를 하면은 부인의 일이 더 많아지죠. 먹여야 되고 빨래하고 모든 침실을 만들어줘야 되고 이 모든 것들이 부인의 일이거든요. 남편이 아무리 초청하고 싶어도 부인이 동의하지 않으면 할 수 없는 일이잖아요. 그래서 제가 정중하게 감사하다고 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 잠깐 이렇게 pause, 아무 말도 않고 침묵을 지키더니만 이렇게 얘기하더라고요. To be honest with you, Aaron. 그러고 시작하더니만 사실은 나는 남편이 한국 가는 걸 반대했어요. 왜 꼭 많은 돈을 들여가지고 외국에까지 가서 일을 해야 그게 꼭 하나님의 일인가요? 그래서 분명히 나는 가지 않겠다고 반대를 했는데 그런데도 불구하고 내 남편이 갔어요. 남편이 미국으로 돌아오고 난 뒤에도 나는 이해할 수가 없었어요. 왜 내가 반대하는데 갔는지, 큰 돈을 쓰면서 한국을 갔는지 이해할 수가 없었어요. 그런데 당신이 미국에 왔다는 얘기를 듣고 이런 결론을 내렸어요. 우리는 이제 나이도 많고 우리는 대학교 가보지도 못하고 고등학교 출신이에요. 그리고 많이 가진 것도 없고 많이 배운 것도 없고 나이도 많기 때문에 할 수 있는 일이 그렇게 많지 않아요. 교회에다 헌금을 많이 할 수 있는 거 아니고 선교사가 될 수 있는 거 아니고 목회를 할 수 있는 거 아니고 우리가 할 수 있는 것이 괜히 제한되어 있는데 20대 초반에 당신 같은 사람이 소명을 받아서 텍사스에 있는 신학교를 간다고 그러니까 당신의 길과 나의 길이 잠시 이렇게 만나게 됐는데 그 순간에 내가 당신이 밟고 갈 수 있도록 징검도를 하나 놓아주면은 내가 있는 곳에서 내가 할 수 있는 하나님의 일이라고 생각을 했어요. 그 얘기를 듣는 순간 제가 그냥 눈에 눈물이 펑 쏟아지면서 아무 말도 할 수가 없었어요. 그냥 눈물 걸썽걸썽 하면서 I thank you, I thank you, I thank you 그 말만 했어요. 근데 그날 제 머릿속에 징검돌이나 스태핑 스톤이라는 단어가 머릿속에 깊이 박혀버렸어요. 지금까지 잊어버리지 않고 제 삶과 제 사역의 모토입니다. 스태핑 스톤이에요. 이제 신학교 입학날이 돼가지고 또 이분이 직장에 두 분 다 휴가를 내시더라고요. 아침 일찍 제 가방 2개 트렁크에 싣고 포트워스 텍사스를 6시 반에 출발해서 포트워스에 왔어요. 그리고 저를 데리고 이제 그 레지스트레이션 오피스 가더니 한 학기 등록금이 얼마인가 묻더라고요. 장학금 빼고 250불. 기숙사에 가서 한 달 반값이 얼마인가 물어요. 75불. 그 다음에 식당에 가더니 한 달 식비가 얼마냐 묻더라고요. 그 얼마라고 얘기했어요. 12시 반, 점심 먹재요. 햄버거 집에 갔어요.
햄버거 집에 가서 햄버거를 오더했는데 얼마나 배고팠겠어요. 나는. 그래서 막 햄버거를 막 먹는데 이 미스터 깁슨이 냅킨을 꺼집어내고 볼펜을 하나 꺼집어내더니 거기다 계산을 하는 거예요. 한 학기 등록금 250불 플러스 한 달 반값 75불 플러스 한 달 식비 얼마, 총계 얼마 이렇게 계산을 하더니만 저를 보면서 Aaron, how much do you have? How much money do you have? 그래서 제가 $100? 그러니까 minus $100. 그리고 뒤에서 책북을 꺼집어내더니 그 액수를 적어서 저한테 책을 건너주더라고요. 그러면서 두 번째 책을 썼어요. 50불. 이건 한 달 용돈. 그렇게 두 개의 체크를 건네주고 그날부로 바로 당일 코스로 휴스턴으로 돌아가셨어요. 이분이 저를 도와준 마지막입니다. 미국에 와서 가장 힘들 때 정말로 아는 사람 없고 그 할 것도 없고 막막한 그 순간에 그냥 하나님을 향한 소명과 믿음만 가지고 신학교 가겠다고 온 그 사람에게 8개월 동안 징검돌이 되어 주셨어요. 세월이 지나서 저는 결혼도 하고 아이도 키우고 PhD 공부도 하고 교회도 섬기고 하다 보니까 너무 바빠서 정신이 없었어요. 그러다 어느 날 전화를 하니까 전화번호가 잘못됐더라고요. No longer in service예요. 은퇴를 하고 이사를 가셨어요. 근데 어디로 이사 간지 제가 알 수가 없었어요. 그래서 컨택이 끊어졌습니다. 7년 동안. 그러다가 제가 PhD를 마치고 1999년도에 지금 가르치고 있는 대학교에 티칭을 하게 되었어요. 7년 동안 미스터 깁슨 어디 사는지 몰랐습니다. 그러다가 티칭을 시작하면서 제가 이사를 가게 됐어요. 학교 근처로 이사를 가는데 하필이면 이사 간 도시가 그랜드 프레리였어요. 이사를 가고 나니까 이상하다. 내가 텍사스에 처음 왔을 때 첫날 밤을 잤던 도시가 그랜드 프레리라고 그랬던 것 같아요. 그게 생각이 났어요. 그래서 컴퓨터를 켜고 인터넷을 연결하고 옛날엔 다이얼업 인터넷이라고 있었어요. 야후 피플 서치라는 것도 있었습니다. 거기다가 해가지고 창을 열고 케네스 E. 깁슨 그랜드 프레리 텍사스하고 딱 눌렀는데 이름 하나가 딱 떴어요. 주소와 전화번호가 있었어요. 토요일 아침 8시인데 분명히 그분 같았어요. 그래서 8시에 전화를 해서 목소리가 hello 그러는데 This happened to be Mr. Gibson who used to live in Houston. 그러니까 Yes, I am. 그래서 제가 Mr. Gibson, this is Aaron's song. Aaron, how did you find me? 그래서 물어보니까 Where are you? 제가 물어봤어요. 설명하는 데 보니까 저희 집에서 10분 거리에 살고 있더라고요. 지난 8년간 여기 살았대요. 그래서 You don't go anywhere. You stay right there. 전화 끊고 바로 애들 데리고 꽃을 사가지고 찾아갔습니다. 문을 열고 나온다 보니까 두 할아버지 할머니가 나왔어요. 이제는 더 이상 외부 활동을 할 수 없을 정도로 몸이 약해져서 걸어다니는 병동이에요. 수술이란 수술은 다 하고 교회도 못 나갈 정도로 그렇게 약한 두 분을 만났어요. 그때부터 저희 학교에서 15분 거리라서 종종 나와서 식사 대접을 하고 그렇게 교제를 계속했어요. 어느 날 식사를 마지막으로 하는데 그분이 식사는 못하죠. 이제 연세가 많고 산소통을 들고 다니는 분이니까 식사가 아니라 그냥 나하고 시간을 보내는 게 좋아서 나오시는 거예요. 제가 식사를 하는데 식사를 하지 않고 저만 이렇게 보고 있더라고요. 그래서 What? Tell me. What you have in your mind? 그러니까 저를 보면서 Aaron, I'm so proud of you. 저기서 언덕 위에 있는 학교에서 가르쳐서 너무너무 내가 감사하다. 내가 처음 인생의 40년은 무엇을 위해서 사는지 모르고 살았고 나중에 40년은 무엇을 위해서 살려고 했는데 시간이 너무 없더라. 그래도 내 인생에 너를 만나서 조금이라도 도움을 줄 수 있었던 것이 얼마나 하나님께 감사한지 모른다. 더 많은 사람을 도와주지 못한 것이 참 후회스럽다. 그러면서 나한테 부탁을 한 가지 해야 되겠대요. 그래서 뭐냐 그러니까 나는 전쟁에 참여했던 베테랑이다. 그래서 내 가족과 얘기했고 아내와 얘기했는데 너 학교 바로 옆에 DFW National Cemetery가 있는데 나는 죽으면은 그 cemetery 묻힐 거다. 그러니까 알다시피 나는 이머전시에도 수십 번 갔다 왔고 어느 순간에 하나님이 나를 부를지 모른다. 그 순간이 오면 너가 내 장례식을 집례해 줄 수 있겠니? 이거 점심 맛있게 먹는데 그런 부탁을 하면은 뭐라고 그래요? 생글생글 웃으면서 So go ahead and die and I'll do it 이렇게 할 수도 없잖아요. 안 그렇다고 No, I cannot do it. No, I cannot promise 이렇게 거절할 수도 없잖아요. 그거 어떡합니까? 쪼글쪼글한 두 손을 그냥 이렇게 잡으면서 미스터 깁슨 사람이 올 때는 순서대로 오지만은 갈 때는 누가 먼저 갈지 모릅니다. 그러나 확률적으로 만약에 당신이 먼저 간다면은 당신이 부탁한 대로 하겠습니다.
이렇게 약속했어요. 그래서 2011년도에 이분이 세상을 떠나서 하나님 앞으로 가셨습니다. 그래서 내셔널 세메트리에서 군대식으로 장례식을 하고 그 다음에 제가 그분을 묻혀드렸어요. 그리고 2년 후에 그 부인이 돌아가셔서 탑 투 바텀이죠. 더블 덱 베리얼. 부인도 제가 장례식을 집례해서 묻어드렸습니다. 이렇게 해서 미스터 깁슨이 제 인생에 아주 중요한 징검돌의 역할을 했어요. 2011년도에 그 과정 속에서 하나님께서 이분들이 도와서 신학교 공부를 시작했는데 거기서 마스터 PhD 하고 2008년도에 제가 그 학교의 모교에 교수로 가게 되었어요. 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님, 나를 왜 세미나리로 내 모교로 다시 보냈을까요? 그냥 학생들을 가르치고 월급 받고 편안하게 그냥 먹고 살라고 이렇게 보냈을까요? 학생들도 가르치는 것도 있지만은 내가 이 학교를 어떻게 시작했는지 아니까 내 눈에 많은 외국 학생들, 마이너리티 학생들, 가난 학생들, 신학생들은 왜 그렇게 다 가난한지 모르겠어요. 가난한 사람은 신학교 오는 건지 하나님께서 가난의 훈련을 시키는 건지 모르겠지만은 너무 가난한 사람, 특별히 유학생, 마이너리티 학생들은 너무 사는 게 힘들어요. 나와 같이 미국 오는 사람들이 너무 많이 있어요. 그래서 2011년 미스터 깁슨이 돌아가는 그 시기에 하나님 앞에 조그마한 소원이 있었어요. 그래서 미스터 깁슨이 나에게 도와준 돈을 다 계산해서 시드머니로 놓고 그분이 나에게 했듯이 1년에 1명 내지 2명 마이너리티나 인터내셔널 학생이 소명을 받고 믿음만 가지고 이렇게 와서 공부하는 사람 1년에 1명 내지 2명만 도울 수 있으면 하나님 참 좋겠습니다. 그렇게 해서 Stepping Stone Ministries International SSMI라는 그런 non-profit을 이제 시작을 했어요. 한 번도 광고한 적도 없고 웹사이트도 없고 헌금도 모으지 않고 아무 얘기를 한 적이 없습니다. 누구에게도. 그런데 이제 15년이 지났네요. 지금까지 25개에서 나라에서 온 200명이 넘는 학생들을 도울 수 있었습니다. 스태핑 스톤입니다. 매일 언제 사진을 떴네, 저 부부예요. 제 학교 바로 옆에 묻혀 있습니다. 그래서 매일 저는 제 학교를 갈 때나 아니면 이렇게 교회 사경을 인도하기 위해서 왔을 때 기도 제목은 딱 하나입니다. 하나님, 누군가에게 징검돌이 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 사도 바울에게는 엄청난 많은 징검돌이 있었습니다. 그들을 로마서 16장에 빼곡이 다 이렇게 적혀 있습니다. 미스터 깁슨과 미세스 깁슨은 저의 삶에 있어서 징검돌입니다. 저의 로마서 16장이 있습니다. 여러분의 인생도 돌아보면은 여러분의 인생 지금까지 그 삶, 신앙의 여정 속에 수많은 징검돌이 있었을 것입니다. 하나님은 여러분이 누군가의 삶 속에 징검돌이 되기를 원합니다. Small stepping stone, 징검돌이 되었을 때 그 조그마한 징검돌 때문에 그 사람의 인생이 바뀔 수 있고 삶이 바뀔 수 있고 하나님의 위대한 일꾼이 될 수도 있습니다. 복음 안에서 복음을 위해서 협력하는 빌립보 교회와 같은 징검돌을 놓아주는 라이프 크릭 교회 성도님들 다 되시기를 축원합니다. 하나님 감사합니다. 제 마음속에 올려놓았던 모든 것들을 나누었습니다. 이제는 제가 할 수 있는 것이 없습니다. 하나님이 계획하신 일들을 행하시옵소서. 성령께서 저들의 마음을 흔들지 않으면 제가 전한 메시지는 다 허공으로 날아갑니다. 하나님이여, 제 인생 속에 관여하셨듯이 이들의 삶 속에 관여하시고 누군가를 위해서 예수 그리스도 이름으로 복음을 위해서 징검도를 놓아주는 삶을 사는 복음 안에서 동력하는 한 분 한 분이 될 수 있도록 도와주시고 이 교회가 어제 들은 고린도 교회 같은 모습이 아니라 빌립보 교회 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 네, 귀한 은혜와 도전의 말씀 감사합니다. 정말 우리 삶에 누구 한 명, 한 가족을 위한 징검돌이 될 수 있다면 어쩌면 그게 우리가 살면서 할 수 있는 가장 가치 있고 의미 있는 일이 아닐까 싶습니다. 목사님의 축원대로
여기 계신 모든 분들 앞으로 그런 일들 또 복음의 동역자로 또 우리 주변에 있는 사람들의 인생의 또 믿음의 증거들로 살아가실 수 있기를 바랍니다. 우리 다시 한번 우리 손상원 목사님께 감사의 박수 또 하나님께 영광의 박수 드렸으면 합니다. 모두 자리에서 일어나셔서 우리 결단에 찬송하신 후에 손상원 목사님의 축도로 이번 부흥 사경의 모든 집회와 오늘 주일 예배를 마치겠습니다. 주가 보이신 생명의 빛나 주님과 함께 생명감을 드리며 주님 앞에 나가리. 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수, 나의 길이 되신 이름 예수. 나의 길 오직 그가 하시나니 나를 발견하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 나에게 오직 그가 하시나니 나를 발견하신 후에 내가 정금같이 나오리라. 내가 정금같이 기도하겠습니다. 오늘 예배를 통해서 영광 받으신 지금부터는 우리 주 예수 그리스도의 무한한 은혜와 독생자도 아끼지 아니하시고 이 땅에 보내주신 하나님의 사랑하심과 성령께서 함께 하시고 역사하심이 오늘 이 시간부터 나의 삶을 통해서 내가 만나는 사람에게 그리스도의 이름으로 복음의 이름으로 조그마한 징검돌이 되어주기를 마음속에 작정하는 모든 성도님들과 그리고 이 교회와 그들의 가정과 하는 모든 일 위에 지금부터 영원토록 함께 없시기를 간절히 축원하옵나이다. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.